students. I am Professor Nikam SR. I am working in SPH Junior College, Nampur, Taluka Baglan. Now, in the last time, we have started the classification of organic compounds based on carbon skeleton. Now, we are going to start the next part, that is the classification of organic compounds based on functional group. Now, this topic or this classification based on carbon structure, carbon skeleton, and this classification based on functional group, these are very important topics for organic chemistry students. And here, remember all these functional group, very important functional groups. They are very useful in the 12th science organic chemistry part. So about 30% syllabus is depend on this. So you have to remember all the functional groups for their formulas, examples. Now we will see one by one. So the chart is there. First column is for the serial number, second for class of organic compound, the next one is the functional group, and to that next, that is representation of the class, that is general formula or general representation of the class, and examples. So we will see one by one. That is the first, that is alkanes. Alkanes are the saturated compounds. They have functional group carbon carbon single bond. In alkanes there is carbon carbon single bond, so functional group is C, that carbon carbon single bond, and all these two carbons, the valency, three valencies, all three bonds are shown. Then its representation or general formula is RH. R is alkyl group and H hydrogen atom is attached to that. So alkane has general representation, that is RH and RH. So the example, we will see the example CH3 single bond CH3, that is ethane, or C2H6 is its molecular formula. So C2H6 is the formula, or we can say the CH4 group, that is CH4, that is methane, and C2H6 is ethane. इथेनचा फॉर्म्युला आपल्याला दिसतोय CH3 single bond CH3, molecular formula त्याचा काय C2H6. So that is about the first alkane. Then we will see the second, alkenes. Alkenes have carbon carbon double bond. So see the functional group carbon carbon double bond, and each carbon shows the two valencies, that is the formula functional group. Then its general representation, that is CH double bond CH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे आणि त्या CH ला दोन्ही साईडला RR ग्रुप लावलेले आहेत, जोडलेले आहेत. सो दिस इज अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड, दॅट इज कंटेनिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड CH, and that is R. So CH2 double bond CH2, the first member of alkene family, that is name is ethylene or ethene. CH2 डबल बॉन्ड CH2, जर आपण दोघी R च्या ऐवजी जर H ॲटम जर अटॅच केले CH डबल बॉन्ड CH ला, तर आपल्याला मॉलिक्यूल काय मिळणार आहे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हॅव्हिंग द नेम दॅट इज ethylene or ethene. So remember this, very important, that is the first member of alkene family. Third one, alkynes. Alkynes are also unsaturated compounds like alkenes. Alkynes, that is कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन कार्बन मध्ये आपल्याला ट्रिपल बॉन्ड दिसतो आणि एक उरलेली व्हॅलेन्सी, एक उरलेला बॉन्ड आपण बाजूला दाखवू शकतो कार्बनच्या दोन्ही साईडला, या कार्बनला पण आणि दुसऱ्या कार्बनला साठी सुद्धा. जनरल फॉर्म्युला बघा, R single bond C double triple bond C and R, that is RC triple bond C R dash, that is the alkyne representation. Now if we substitute instead of R, that is H, hydrogen atom is substituted, that is C, that is H. जर आपण R ग्रुपच्या ऐवजी जर H घेतला हायड्रोजन, तर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, म्हणजे त्या पहिला मेंबर मिळतो आपल्याला अल्काइन फॅमिलीचा, दॅट इज ॲसेटिलीन, नेम इज ॲसेटिलीन. सो सी
The alkane has carbon-carbon single bond, alkene has carbon-carbon double bond, and alkyne has carbon-carbon triple bond. अल्केनमध्ये शेवटचे ANE जो आपल्याला दिसतोय, ANE अल्केनचा प्रत्यय सफिक्स. अल्केनमध्ये ANE म्हणजे सिंगल बॉन्ड सॅच्युरेटेड कंपाऊंड, कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड. अल्किनमध्ये ENE हा शेवटचे प्रत्यय किंवा सफिक्स आपल्याला दिसतोय, म्हणजेच कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड त्याचा अर्थ. आणि YNE हा अल्काईनमध्ये असतो, दॅट इज ऑल्सो अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड, कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE, कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड ENE आणि कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड YNE हा सफिक्स आपल्याला दिसतो. So these are the three different compounds having their functional groups. Now they are also very important. In chapter number 15 we have to study each of these alkane, alkene and alkynes topics. So that is very important. For fourth point, that is alkyl halides. Alkyl halides or halogens. Halogen has functional group X, that is halide, chlorine, bromine or iodine. Now here that X R group is attached, that is the alkyl halides general representation RX. Instead of R we have substitute methyl, that is CS3, and instead of X we have taken Br, bromine atom. Then the name is methyl bromide, that is CS3 group is alkyl group and bromine atom from halogen group. Now here CS3Br is the methyl bromide example of these alkyl halides. Now we will see the next fifth, alkyl cyanides. These alkyl cyanides are also called as nitriles, having functional group carbon triple bond N. This carbon triple bond N is cyanide group, or this group is also called as cyano or cyanides, or another name that is nitrile containing containing triple bond N. So nitrile is also we called it as cyano group or cyanide group. C triple bond N or CN group is also known as cyanides. For this R single bond C triple bond N, that is alkyl cyanide. It is very poisonous compounds. Instead of R we have substitute methyl single bond CN, that is methyl cyanide, or it is also called as acetonitrile also. CS3 ग्रुप जर CN ला जर जोडला तर तो acetonitrile पण होतो, किंवा त्याचं दुसरं नाव आहे methyl cyanide. That is the first member of alkyl cyanides. Then sixth, nitroalkanes. Now here nitroalkanes having NO2 group, nitro group is there, and to this nitro group R is attached, that is the general representation is, that is RNO2. See, if methyl group is attached to the nitro group NO2, then we get the name, that is methyl or nitromethane. And if we have attached the ethyl group, that is C2H5, or this C2H5 is another we can give, that is CS3 single bond CH2 single bond NO2, and its name is नायट्रोइथेन. नायट्रो ग्रुपचा अगोदर शब्द घ्या, वाचताना नायट्रो ग्रुप अगोदर म्हणा आणि नंतर अल्केन म्हणजे इथेन किंवा मिथेन तुम्ही देऊ शकतात. सो अशा पद्धतीने आपण नायट्रो ग्रुपसाठी नाव देऊ शकतो. तर नायट्रो अल्केन्स ऑर nitro group containing NO2. Now seventh, that is alcohols. Alcohols have functional group OH, that is hydroxyl OH group in alcohol, and ROH is general representation. And here methyl alcohol is taken example. Instead of R we have taken CS3, then CS3OH we get, and this CS3OH is the methyl alcohol, that is the first member of alcohols. आणि जर मिथिल ग्रुपच्या ऐवजी जर आपण C2H5 ग्रुप घेतला वरच्या प्रमाणे नायट्रो इथेनमध्ये जसं घेतला CS3CH2OH, तर त्याचं नाव काय होणार आहे, एथिल अल्कोहोल. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स. नाव 8th, that is phenols. Now here phenols also contain the OH group like alcohols, but that OH is called as phenolic hydroxyl group or phenolic OH group. And AROH
that is the general representation. AR means aryl ring or benzene ring or phenyl ring. बेन्झिनचा फॉर्म्युला आहे C6H6. त्याच्यापैकी जर एक हायड्रोजन जर आपण कमी केला, लूज केला, तर त्याचा अरिल ग्रुप तयार होईल, फिनिल ग्रुप तयार होईल, आणि त्या फिनिलला जर OH ग्रुप आपण जोडला तर त्याचं नाव होईल फिनॉल. अँड दिस फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कार्बोलिक ॲसिड. आणि त्याचं स्ट्रक्चर आपण कसं देऊ शकतो, C6H5OH, दॅट इज द फिनॉल. बेन्झिन रिंग आणि त्याला OH ग्रुप जर अटॅच केला की आपल्याला AROH म्हणजेच फिनॉलचं स्ट्रक्चर मिळणार. दॅट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक ॲसिड. The ninth compound or the class, that is amines. Amines has functional group single bond NH2, that is called as amino group. This amino, that is NH2, RNH2 is the general representation. And if we take the C2H5 group attached to the NH2, then its name is ethyl amine. आणि जर CH3 ग्रुप आपण घेतला इन्स्टेड ऑफ C2H5 तर आपल्याला कंपाऊंड मिळेल CH3NH2, नाव असेल त्याचं मिथिल अमाइन. सो दीज आर द टू मेंबर्स, इनिशियल मेंबर्स ऑफ अमाइन्स फॅमिली. दॅट इज अमाइन्स आर द फंक्शनल ग्रुप, हॅव फंक्शनल ग्रुप NH2. दीज आर व्हेरी important compounds, organic compounds. Next, ethers. Ethers having functional group COC, that is ethers have COC linkage. कार्बन दोघी साईडला कार्बन आहेत. मिथिल ग्रुप्स असतील, अल्किल ग्रुप्स असतील, अल्किल ग्रुपचे ते कार्बन असतील आणि मध्यभागी ऑक्सिजन जोडलेला आहे. दोन अल्किल ग्रुप जर ऑक्सिजनने जोडला तर तो कंपाऊंड इथर होणार. त्याचा जनरल फॉर्म्युला, जनरल रिप्रेझेंटेशन ROR'. दोन्ही अल्किल ग्रुप सारखे पण असू शकतात, वेगवेगळे पण असू शकतात. ROR'. First member of this ether, that is, if we take instead of R the two methyl groups are joined on the either side of oxygen, then its name is dimethyl ether. मिथिल ग्रुपचं नाव अगोदर वाचायचं, डायमिथिल इथर. नंतर जर आपण CH3 ग्रुप घेतला लेफ्ट साईडला, मध्यभागी ऑक्सिजन, आणि राईट साईडला जर आपण C2H5 ग्रुप जर घेतला इथिल ग्रुप, तर अगोदर आपण इथिल ग्रुप जो मोठा ग्रुप आहे, अल्फाबेटिकली जो अगोदर येत असेल शब्द लेटर, ते आपण अगोदर घेणार. इथिल ग्रुप येतो, त्यामुळे एथिल मिथिल इथर त्याचं नाव वाचताना CH3O C2H5चं नाव वाचताना एथिल ग्रुपला अगोदर प्रेफरन्स द्या, एथिल मिथिल इथर. आणि वरचा कंपाऊंड आहे डायमिथिल इथर. दीज आर द मेंबर्स ऑफ इथर फॅमिली. नाव नेक्स्ट, aldehydes. Aldehydes having functional group COH. This carbonyl group C double bond O. This is C double bond O is a carbonyl group. That is functional group of carbonyl. Though COH जर त्या CO ग्रुपला जर आपण H जोडला तर आपल्याला अल्डेहाइड ग्रुप मिळतो. This COH is also called as CHO group or CHO or COH. This group is called as aldehyde functional group or formyl group. Now its general formula RCOH. Here RCOH general representation. Instead of R we have taken or substitute H, then we get the compound HCOH or HCHO. Then that compound is called as formaldehyde. जर आपण H जर जोडला COH ला तर फॉर्मॅल्डेहाइड होतो. आणि खाली जर आपण CH3 ग्रुप जर घेतला, CH3COH असं स्ट्रक्चर बनेल आणि त्या कंपाऊंडचं नाव असेल ॲसिड अल्डेहाइड. जर H घेतला HCHO तो फॉर्मॅल्डेहाइड, आणि CH3 घेतला CH3CHO किंवा CH3COH त्याला आपण काय म्हणतो, ॲसिड अल्डेहाइड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अल्डेहाइड्स कंपाऊंड. नेक्स्ट, दॅट इज कीटोन्स. कीटोन्स ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल. कार्बोनिल ग्रुप हा CO ग्रुप कीटोनचा आहे. दोन्ही बाजूला RR' असेल किंवा दोन्ही वेगवेगळे अल्किल ग्रुप्स असू शकतात. मध्यभागी कार्बोनिल ग्रुप, आणि कार्बोनिल ग्रुप कीटोन्स असतो CO. जर RR' लावला तर आपण त्याचं जनरल फॉर्म्युला लिहू शकतो, दॅट इज नेम ॲज कीटो ग्रुप ऑर
oxo group. This keto group is also called as oxo group. And the main example is CH3CO CH3. जर दोन मिथिल ग्रुप घेतले, दोन सारखे ग्रुप घेतले, तर नाव त्याचं होईल डायमिथिल कीटोन. दिस कंपाऊंड इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डायमिथिल कीटोन, और दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज दॅट इज ॲसिटोन. ॲसिटोनने हा कंपाऊंड ओळखला जातो. दोन्ही साईडला CH3 ग्रुप घ्या आणि मध्यभागी CO, दॅट इज द कीटोन. अँड धिस कीटोन हॅज द सफिक्स ONE. ज्या कंपाऊंडमध्ये ONE हा प्रत्यय येत असेल तर तो ओळखून घ्यायचा कीटोन. आणि ज्या कंपाऊंडमध्ये शेवटी वाय अल्डेहाइड किंवा YDE असं प्रत्यय तुम्हाला दिसेल, अल्डेहाइड ते अल्डेहाइड्स असतील. आणि कीटोनमध्ये ONE असे दिसणार. सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स हॅव फंक्शनल ग्रुप COOH. जर कार्बोनिल ग्रुपला जर OH ग्रुप जोडला तर तो कार्बोक्सिलिक ॲसिड होईल, COOH. आणि RCOOH हीच जनरल फॉर्म्युला ऑर जनरल रिप्रेझेंटेशन, दॅट इज कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. अँड instead of R we have taken H, that is HCOOH. then we get the compound name फॉर्मिक ॲसिड. जर HCOOH घेतला तर फॉर्मिक ॲसिड होईल, आणि Hच्या ऐवजी जर आपण CH3 ग्रुप घेतला तर कंपाऊंड काय मिळेल आपल्याला, CH3COOH. नाव त्याचं काय असेल, ॲसेटिक ॲसिड. दीज आर द कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. नेक्स्ट 14, एस्टर्स. एस्टर्स हॅव ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप COOR. जर वरती COला जर OH जोडला तर कार्बोक्सिलिक ॲसिड तयार होईल. वरती आपण बघितले COला जर H जोडला तर अल्डेहाइड तयार होईल, आणि CO आणि दोन्ही बाजूला R डॅश असेल तर कीटोन तयार होईल. आता ह्या ठिकाणी एस्टरमध्ये CO ग्रुपला म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप हा प्रत्येक ठिकाणी कॉमन येताना आपल्याला दिसतोय. CO ग्रुपला जर OR जोडलेला असेल तर तो एस्टर तयार होतो, आणि R जर जोडला RCOOR तर जनरल रिप्रेझेंटेशन होईल RCOOR डॅश ऑर R. If we taken the CH3 group instead of R, that is CH3CO C2H5. जर C2H5 घेतला तर त्याचं नाव अगोदर वाचायचं, अगोदर लिहा त्याचं नाव इथिल ग्रुप. आणि मग उरलेला जो कंपाऊंड आहे CH3, लेफ्ट साईडकडून जर आपण बघितलं CH3COO, या CH3COOला नाव द्यायचं ॲसिटेट. नाव कसं वाचणार, एथिल ॲसिटेट. जर एथिल ग्रुपच्या ऐवजी जर मिथिल ग्रुप राहिला असता तर नाव कसं वाचणार तुम्ही, मिथिल ॲसिटेट. जर इथिल ग्रुप असेल तर एथिल ॲसिटेट, मिथिल ग्रुप असेल इन्स्टेड ऑफ C2H5 CH3 ग्रुप जर असेल तर नाव कसं वाचणार तुम्ही, मेथिल ॲसिटेट. अँड बोथ दे हॅव कॉमन, दॅट इज ॲसिटेट ग्रुप, दॅट इज CH3COO. दॅट इज इन एस्टर ATE इज द सफिक्स. त्याच्याने आपण ओळखू शकतो की तो एस्टर आहे. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. नेक्स्ट 15th, amides. Amides have also carbonyl group CO, common functional group, and that CO, the NH2 group is attached. अमाइनचा NH2 ग्रुप असतो, आणि CO ला जर तो NH2 ग्रुप जॉईन केला आपण तर आपल्याला अमाइडचा फंक्शनल ग्रुप मिळेल. जनरल फॉर्म्युला आहे अमाइडो ग्रुपचा RCONH2, अमाइडो ग्रुप और अमाइड ग्रुप, RCONH2 जनरल रिप्रेझेंटेशन. आरच्या जागेवर जर आपण CH3 ग्रुप घेतला, CH3CONH2, महत्त्वाचा कंपाऊंड आहे अमाइड फॅमिलीचा, दॅट इज नेम इज ॲसिड अमाइड. जर CH3 ग्रुप लावला तर आपल्याला काय मिळतोय, CH3CONH2, दॅट इज ॲसिड अमाइड. अँड अमाइड्स और अमाइडो ग्रुप कंटेनिंग CONH2. नेक्स्ट, ॲसिड अनहायड्राइड. दिस ॲसिड अनहायड्राइड अनदर कंपाऊंड C, इट्स फंक्शनल ग्रुप COO. आता दोन कार्बोनिल ग्रुप आपल्याला दिसत आहेत, आणि दोन्ही कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सिजनने मध्यभागी जोडलेले आहेत. ऑक्सिजनच्या मदतीने हे दोघी कार्बोनिल ग्रुप जर आपण जोडले तर आपल्याला ॲसिड अनहायड्राइड मॉलिक्यूल मिळणार, वेगळा कंपाऊंड मिळणार आपल्याला. आणि त्याचं जनरल रिप्रेझेंटेशन आपण कशा पद्धतीने लिहू शकतो, त्या COOCOला जर दोन्ही साईडला, लेफ्टला आणि राईटला, टर्मिनल साईडला जर RR जोडले तर आपल्याला अनहायड्राइड कंपाऊंड मिळणार. आणि त्या RRच्या जागेवर जर आपण CH3 ग्रुप घेतलेत, बघा एक्झाम्पल CH3C डबल बॉन्ड OO CH3, दोन्ही साईडला जर आपण CH3 ग्रुप लावले तर आपल्याला हा खूप मोठा मॉलिक्यूल मिळतो, CH3COO CH3,
नाव त्याचं ॲसिटिक अनहायड्राईड. जर दोघी बाजूला जर CH3 ग्रुप असतील तर डायरेक्ट आपण काय म्हणू शकतो, ॲसिटिक अनहायड्राईड. दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपाऊंड. Next, acyl chlorides. Now these acyl chlorides having functional group COCl. इथं पण कार्बोनिल ग्रुप येतोच आहे, COCl. This is acyl chloride group. And RCOCl, that is its general representation. आरच्या जागेवर जर आपण CH3 ग्रुप घेतला तर कंपाऊंड आपल्याला मिळणार CH3COCl आणि नाव त्याचं काय असणार आहे, ॲसेटिल क्लोराईड. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कंपाऊंड. दिस कंपाऊंड इज यूज्ड इन द फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन और असायलेशन रिॲक्शन्स. तो CH3COCl ॲसेटिल क्लोराईड असायलेशन करण्यासाठी आपल्याला हे कंपाऊंड्स यूज करतो आपण. नेक्स्ट, सल्फोनिक ॲसिड. दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्रुप, सल्फोनिक ॲसिड ग्रुप. ॲसिडचा फंक्शन ग्रुप सल्फोनिक ॲसिडचा ग्रुप आहे तो. आणि SO3H जो आपल्याला H2SO4 मध्ये सल्फ्युरिक ॲसिडमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. सल्फ्युरिक ॲसिडचा H2SO4 फॉर्म्युला आणि त्याची जर 4 आपण केली तर OH सिंगल बॉन्ड SO3H असं त्याची 4 आपल्याला करता येईल. आणि तो सिंगल बॉन्ड SO3H म्हणजे सल्फोनिक ॲसिड ग्रुप. आणि त्याला जर आपण R जोडला, RSO3H, तर आपल्याला मॉलिक्यूल मिळतो, कंपाऊंड मिळतो RSO3H. आणि जर आपण Rच्या जागेवर जर C2H5 ग्रुप घेतला तर एक्झाम्पल काय येईल, C2H5 सिंगल बॉन्ड SO3H आणि नाव कसं येईल त्याचं मग इथेन सल्फोनिक ॲसिड. जर C2H5च्या ऐवजी जर आपण मिथिल ग्रुप घेतला CH3 सिंगल बॉन्ड SO3H तर त्याचं नाव काय असणार आहे, मिथेन सल्फोनिक ॲसिड. सो अशा पद्धतीने हे आपण 18 फंक्शनल ग्रुप्स वेगवेगळे बघितलेत. पुस्तकामध्ये पण तुम्ही हा चार्ट बघू शकतात आणि त्याची तयारी करू शकतात. सगळे फंक्शनल ग्रुप तुम्ही पाटी पेन्सिलच्या मदतीने सगळे प्रॅक्टिस करा किंवा रफ पेजेसवर तुम्ही याची प्रॅक्टिस करू शकतात. आणि सगळेच्या सगळे फंक्शनल ग्रुप व्यवस्थितपणे तुम्ही पाठांतर करून त्याची प्रॅक्टिस करा. खूप महत्त्वाचा भाग आहे तो. अशा पद्धतीने आपण तिथं स्टॉप करूया.